ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کی مشکلات کی اور والدین کی پیار محبت وہ کہاں جائے اور کیسے جائے. جی محجبین آپ بتائیں, ایک والدہ جو ہے جو اپنے بچے کو بہت ڈانٹتی ہے اور بہت کھینچتی ہے اور ٹونٹ کرتی ہے, تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں, تو بیچاری معصومیت سے کہتی ہے کہ میں تو اس کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں اچھا انسان بن جائے. اس کو محبت کا صحیح معیار کیسے سیٹ کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ماں یہ سمجھتی ہیں کہ مارنے سے یا ڈانٹنے سے بچے ٹھیک ہو جائیں گے, تو اس میں تو ہمیں پھر لگے گا دو طرح کے ایٹیچیوڈ آئیں گے, یا تو بچے ریبیلیس ہو جائیں گے اور یا بہت زیادہ شائع ہو جائیں گے. دیکھیں, ہم بچوں کو پیپل پلیزرز نہیں بنا سکتے. ہم نے بچوں کو ہر بچہ ایک انڈیویجول ہے نا, جیسے ماں کا بھی دماغ لے کے وہ نہیں چلیں گے نا, جیسے ابھی فرح نے کہا ان کا اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے. صحیح بات ہے. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے ماں کو انکنڈیشنل لو کی طرف جانا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے نا, اگر اچھا ہے تو بھی میرا ہے, اچھا نہیں ہے خراب بیہیویئر ہے تو بھی میرا ہے, میں نے اون کرنا ہے, اور اس کے لیے اس کو سپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے اس کو ماں کو بچے کو پتا ہو ماں سپورٹ, لیکن سپورٹ نیگیٹیولی نہیں, ایسی چیز میں نہیں دینی جو اسے نقصان دے. ایگزیکٹلی, یا میں بابا سے اس کی بات چھپا دوں, میں اس کو ڈانٹ نہ پڑنے دوں, یہ چیز نہیں. لیکن یا یہ کہ دوست اگر غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے ہیں تو میرا بچہ لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے, اس کو جانے دوں, میں اس کو جانے دوں, یہ چیز نہیں ہے. لیکن ماں اس بچے کو پتا ہو کہ ماں پیار دے, کہ ماں بچے کو ٹیچ کرے گی, فکس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا, ماں کو ایسے ٹیکنیکس آنی چاہیے, وہ سیکھے کہ کیسے ٹیچ کر سکتی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو کہے نہیں بس جو میں نے کہا ہے تم وہی کرو گے. یہ چیز نہیں اس سے کرنی. اگر یہ ماں کہے گی تو پھر بچہ وہی کرے گا جو اس کا اپنا دل چاہ رہا ہے, ماں کی بات نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, تو بچے کو ماں نے ٹیچ کرنا ہے, فکس نہیں کرنا. انکنڈیشنل لو کا ایک تو ہوتا ہے نا پیار ظاہر کرنا, ایک ہوتا ہے کہ جیسے بچے کی کسی کام پہ تعریف کرنا, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. تعریف ہم بے جان نہ کریں, تعریف ایسی چیز کی نہ کریں جو وہ نہیں کر رہا, لیکن اپنے ایٹیچیوڈ سے اس کو بتائیں کہ میں کتنا تمہارے سے لو کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے بیہیویئر سے اندازہ لگا لے گا. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے بٹھا کے اس سے بات کرنی ہے, جب وہ آ رہا ہے اس سے ایک جنرل کوسچنز پوچھنے ہیں, کیا رہا کیسا رہا, کہ بچے کو لگے کہ اس کا کنیکشن بلڈ ہو, بالکل کنیکٹڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فرح یہ بتائیں, ہم جب میڈیا پہ, میں بار بار آتی ہوں آپ کو دیکھتی ہوں تو میڈیا بہت یاد آتا ہے, تو میڈیا سے, کیونکہ میڈیا کا امپیکٹ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہے. اچھا میڈیا میں نا بہت سے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں, وہ جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ آ رہا ہے اور بچے ہمارے کیا کیا اثرات لے رہے ہیں, تو وہ یہ ہر وقت اس چیز پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے ریٹنگ کا, ریٹنگ آنی چاہیے, ریٹنگ آنی چاہیے, یعنی ہر چینل ہر پروگرام صرف یہی کوشش کر رہا ہے. مجھے کبھی لگتا ہے, کبھی کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ مواد نہیں کوئی سوچ رہا, اس کا امپیکٹ نہیں سوچ رہا, ریٹنگ سوچ رہا ہے. یہ ریٹنگ آتی کہاں سے ہے؟ کیا اس میں صرف میڈیا کا ہاتھ ہے؟ نہیں, ریٹنگ از اے ٹو وے پروسیس. ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس پروگرام کو کتنا پسند کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں, جب تک ریٹنگ کا چکر نہیں تھا, ایک نیشنل میڈیا تھا آپ کا, وہ آپریٹ کر رہا تھا جو کیا جانا چاہیے. صحیح. اس کے بعد یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. ٹھیک ہے. اس وقت نہ آپ کے پینل پہ بیٹھا ہوا پروڈیوسر, نہ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا چلانا ہے. صحیح. یہ طے دیکھنے والا کرے گا کہ اسکرین پہ کیا چیز چلے گی. اچھا. اگر اس کی ریٹنگ نہیں ہے, میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, آئندہ دوبارہ وہ پروگرام کوئی چینل اپنے پلے سے یہ پیسے لگا کر ایک لاس پروجیکٹ پہ کام نہیں کرے گا. اس کو کمرشلی وائبل ہونا ضروری ہے اس کے سروائیول کے لیے. کمرشلی وائبل کیا ہوگا؟ عوام کی پسندیدگی. مجھے خود نہیں سمجھ آتی ہے ڈاکٹر کمل, جب میں لوگوں میں جاتی ہوں, لوگ کہتے ہیں بہت ڈیسنٹ, بہت اچھا. جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو اسکرین ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیزیں تو نہیں چل رہی ہیں. صحیح بات ہے. دیکھی جا رہی ہیں جہاں پر انٹرٹینمنٹ ہے, پارٹی ہے, فن ہے, جوکس ہیں, وہ سب چیزیں جنہیں ہم پبلکلی ڈسکس کرتے ہیں تو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن جب ریٹنگ آتی ہے تو ان چیزوں کی آتی ہے. یعنی کہ ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ زیادہ پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں, تو جو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, صرف دیکھ نہیں رہے. مطلب اگر دیکھنے کا تو مطلب ہے کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے دیکھا, آپ کو پتا ہے ایک پروگرام اچھا نہیں ہے, وہ ایک دن بھی لگا ہے, وہ دوسرے دن بھی لگا, وہ ایک دن آپ نے غلطی سے دیکھ لیا, پر دوسرے دن بھی آپ نے دیکھا ہے. آپ نے
ने तीसरे दिन भी देखा है, वो कॉन्टिन्यूसली रेटिंग्स ले रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर एपिटाइट, आपकी पसंदीदगी का मयार ही यही है। अच्छा ये भी बताइए साथ साथ कि माशाल्लाह आपको इतने साल हो गए हैं, आपने ओवर द इयर्स क्या चेंज देखी है अवाम में, उनके थॉट प्रोसेस में? क्योंकि वही बात है कि हम इदारों को भी ब्लेम कर रहे हैं, हम पॉलिसी मेकर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो लोग ब्लेम कर रहे हैं क्या वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ डॉक्टर कमल मुनाफकत और दोहरा मयार जितना अब है मैंने इससे पहले नहीं देखा। अब हमें ये पता है सबको कि क्या सही और क्या गलत है। हम कहते हैं कि ये सही है, ये होना चाहिए, ये हम इसे सपोर्ट करते हैं, करते नहीं है। करते हम सब। आप शराब की बात कर रही हैं, आप नशे की बात कर रही हैं, एक हराम है ना। सबसे बड़ा हराम क्या है? किसी का माल नाहक खाना, सही, अमानत में खयानत करना, ये भी तो हराम है ना। इनसेंसिटिविटी होगी है ना हर चीज के बारे में। जब आपने बड़े बड़े हराम जो हैं उनको नहीं लिफ्ट कराई, वो बाप या माँ किस मुंह से अपने बच्चे को कहेगा कि ये हराम है? वो कहेगा 10 और हराम भी तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल तो सही। ये एक हराम भी ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी पेरेंट्स की मतलब मीडिया हैज इट्स रोल टू प्ले, लेकिन मीडिया भी अवाम के हाथों में है। सही आप कह रही ट्रस्ट कीजिए, जिस दिन ये सब लोग जो हैं वो कम से कम एक जुबान होकर जो असल बात है वो करेंगे ना, उस दिन आपका मीडिया भी रिफ्लेक्ट करना हम देखते हैं ना कई इश्यूज आते हैं, जैसे कई दफ़ा कोई अब्यूज़ का आया या किसी के साथ बहुत जुल्म हो गया, वो सोशल मीडिया पे स्टोरी चली तो अब मीडिया वाले भी इन्वॉल्व हो गए, लोग भी इन्वॉल्व हो गए, तो इदारे भी फिर इन्वॉल्व हो ये जाते हैं। सब लोग घरों से ही आते हैं, ये सब घरों में ही जाते हैं, इनके अपने घरों में भी बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज, इनके सेम प्रॉब्लम्स हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। सिर्फ जॉब नेचर फ़र्क है। जॉब हमारी ये कहती है मीडिया की कि आपने वो दिखाना है जो लोग देखना चाहते हैं। रेटिंग का मतलब ये लोग ये देखना चाहते हैं। अब हम क्या करें कि जब हमारे पास वो इंडिकेटर्स ग्राफ्स में और नंबर्स में शो होते हैं, नाच तो गाना और ऐसी चीजें वो लिखे हुए डॉक्यूमेंटेड हैं, हाँ, नोबडी कैन चैलेंज इट। आप आज कोर्ट में केस ले जाइए, सही, आपको कोई भी चैनल, कोई भी प्रोग्राम अपनी रेटिंग्स की शीट्स निकाल के दे सकता है कि सर ये देख लीजिए, ये मांग रही है अवाम, ये रेटिंग आई थी, ये आपके कहने के मुताबिक किया है, ये रेटिंग आई है। आप कैसे कह सकते हैं कि अवाम ये नहीं देखना चाहती, ये देखना चाहती है? नंबर्स तो ये शो कर रहे हैं कि अवाम ये देखना चाहती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब आप एविडेंस पे आते हैं तो ये कही सुनी बातें ठीक हैं, सोशल मीडिया पे आप कहते रहे कि जी मीडिया ये कर, मीडिया वही कर रहा है जो हमारे चाहते हैं, जो लोग चाह रहे हैं। अच्छा सॉरी, जरूर जरूर, गूगल तो पाकिस्तानी मीडिया नहीं है ना। सही बात। वहाँ पर तो दीनी तालीमात भी हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन। वहाँ भी जाकर आप सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं। वहाँ भी आप उन ममालिक की लिस्ट में सरे फहरिस्त हैं जो इस तरह की नाजेबा और इस तरह की फुहश वीडियोस देखने की शौक रखते हैं। तो मुझे बताइए, वो भी पाकिस्तानी मीडिया है? बिल्कुल। तो यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देखे बगैर जो है इस किस्म की बात करते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अच्छा माजिबीन, आप एक चीज़ हमें बताएं कि जब हम ये वालिदैन की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि उनको अनकंडीशनल लव के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करें? वही बात है कि जब छोटा बच्चा है तो तब भी हम टेक्निकलिटीज़ में हैं, और जब बड़ा बच्चा हो गया तो तब हम जंग में आ गए हैं बच्चे के साथ। तो कोई टिप्स ऐसी दें जिससे हमें पता चले कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा बच्चों के साथ? बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसमें 2-3 चीज़ें, बल्कि काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। थोड़ी थोड़ी बच्चों को ना आपने शुरू से एक तो यूनिकनेस उन्हें देनी है, हर बच्चे की डिफरेंट आपने देखनी है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके साथ आपने बैठ के उसकी बात करनी है, उसको बताना है शुरू से, ठीक है। और फिर दूसरे आपने उनको, अपने बच्चों का आपने जैसे टैलेंट भी कर लिया, फिर आपने अब बच्चा आके जैसे सब्जेक्ट्स पे फराह ने कहा कि सब्जेक्ट्स नहीं हमारी मर्जी के ले रहा, अच्छा हम उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये मैं नहीं आपको लेने दूंगी। अब हम यहाँ कहेंगे अच्छा हम एक्सपर्ट से पूछेंगे, अच्छा हम इस पर डिस्कस करेंगे, अच्छा हम देखते हैं आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, अच्छा देखते हैं, हो सकता है आपको इतनी मालूमात ना हो लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छा बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम उनको ये मौका देंगे कि वो हमारे से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके, कहीं कहीं उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट देंगे, कहीं कहीं उन्हें चॉइसेस देंगे, जहाँ हम चॉइसेस दे सकते हैं। माँ बाप तो कपड़ों पे इतनी बहस शुरू कर देते हैं, आपने उन्हें ये तो बताना है कि शरीयत के हिसाब से कपड़े का, लेकिन आप उसका रंग जैसा दिल चाह रहा है। मतलब ये कि उनके साथ जैसे जैसे आप इन्वॉल्व होते जाएंगे उनकी जिंदगी में, वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन बातें इतनी अच्छी हो रही हैं कि दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको क्लोज करूं, लेकिन आप सबका आपने बहुत अच्छा टॉपिक टेक अप किया है डॉक्टर कमल। इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मेरी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है उन इदारों के साथ जो इसके ज़िम्मेदार हैं। आप रिसर्च कर लीजिएगा, जितना एक एपिडेमिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस है, आपको याद होगा नंबर्स में, पाकिस्तान दुनिया के टॉप उन ममालिक में है जहाँ पर ये बीमारी वायरस।
آپ حیران ہو جائیں گی کہ پاکستان میں ایڈکشن اور یہ نشہ آور چیزوں کی بات سہولت فراہمی اور ان کی اویلیبلٹی اس سے زیادہ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ادارے، ہمارا میڈیا، ہماری سوسائٹی، ہمارے اسکولز، ہمارے انسٹیٹیوشنز کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن. ناظرین، یہ جو لمحہ ہے ہمارے پاس، اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو محبت تو دینی ہے لیکن ایک اعتماد کے ساتھ دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایسے ڈر نہیں ڈالنے کہ جو حقیقت ہے اس کو وہ نہ سمجھیں اور حقیقت کے مطابق وہ فیصلے نہ کر سکیں. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.